مرحبا بك إن بك نزعل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دار حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ قول وصل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين واننا نجا سبيلي يا الله كيف نزعى ونرصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العالي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العالي محمد يا الله قناة الله تغسل أصرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا منعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا تنمو قلوبهم بذكر الله لا بذكر تنمو قلوب أفضل ذكر فعل من له لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل مقرنا من القرآن العظيم وما هل من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة نقدم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا وأمهاتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي Hamzah bin Campaga Sumailawi Hajjah Haliyah binti Aja Sumailawi Siyolo Sumailawi Haji Matarima bin Marjamu Sumailawi Indo Ove binti Fuan Nalisu Sumailawi Hajjah Hawasiyah binti Hamzah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma fir lahum واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين اوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم واجعل ستلال بين ايديهم اللهم اجعلك لهم من النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وفكاكا لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من غفار النيران وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang raja pada zaman dahulu, yang mana raja ini hidup setelah Nabi wafat, setelah Nabi tiada dan sahabat tiada. Artinya jarak antara Nabi dengan raja ini jauh sekali. Ketika raja itu melihat keadaan masyarakat, keadaan rakyatnya, yang mana sudah kecintaannya akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkikis, berkurang, ya kan? Kayak kita misalnya pengantin baru, oh masya Allah, ya kan? Kentutnya aja bau aroma parfum yang dibagikan tadi, ya. Itu kalau sudah, artinya baru ini, baru 1 hari, 2 hari, 3. Tapi kalau sudah 3 tahun, ya Allah, pokoknya sedikit aja tercium bau aroma yang tidak sedap, wah, WC lah, pokoknya macam-macam omongannya, ya kan? Nah, ini ketika kecintaan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW mulai berkurang, karena tidak ada lagi yang menyebut nama Nabi, tidak ada lagi yang mana menceritakan tentang Nabi, dan sedikit sekali yang membicarakan dan memberitahukan kepada orang banyak bahwa Nabi itu adalah mempunyai kelebihan, mempunyai pokoknya tidak ada, sedikit aja orang itu. Nah, maka Malik atau raja yang bernama Al-Muzaffar pada saat itu punya inisiatif, ya kan, punya akan satu ide yang mana ingin mengumpulkan semua rakyat beliau untuk berkumpul di satu tempat dalam memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan pada saat itu bahwa raja ini mengorbankan akan harta beliau itu, memotong sapi beberapa sapi, memotong onta beberapa ekor onta, banyak sekali, ya. Bukan cuma itu saja, pada saat itu raja ini mengumumkan kepada semua ulama yang ada pada saat itu supaya membuat akan cerita, akan sejarah, akan riwayat hidup dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dituliskan dalam satu karya, dituliskan dalam satu kitab. Maka berlomba-lombalah para ulama pada saat itu merangkai kata-kata, merangkai akan satu tulisan yang indah, sehingga terbuatlah akan satu kitab yang isi kitab itu adalah memuji akan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu semua hadir, ya, semua hadir, dan orang-orang yang hadir pada saat itu mereka berbahagia. Dan saat mereka itu, ketika mereka duduk, mereka didengarkan akan sejarah dan perjalanan hidup dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu mereka pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah cinta lagi kepada Nabi. Yang dulunya lupa sama Nabi, sekarang ingat kepada Nabi. Yang dulunya tidak tahu bagaimana menyebut akan nama Nabi, maka saat itu pun langsung mereka bergembira dan sering menyebut akan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dari sejarah itulah sampai saat ini Allah menentukan orang-orang pilihan Allah untuk mereka mengorbankan akan harta mereka untuk memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan Allah, tidak semua orang yang mana mereka ini ingin mengorbankan akan harta mereka karena cinta mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama orang yang mendapat keberkahan Maulid itu adalah namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang pertama mendapat keberkahan
daripada maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Lahab pertama kali mendapat keberkahan? Karena pertama kali ketika budak beliau Suwaibah itu menghabarkan berita tentang lahirnya anak keponakan beliau, karena Abu Lahab sama Abdullah ini ya itu adalah saudara. Jadi anak daripada Abdullah itu adalah anak keponakan daripada Abu Lahab. Ya. Maka Suwaibah pun mendatangi akan tuannya, pemilik daripada dia, "Ya tuanku, anak keponakan engkau telah lahir, namanya Muhammad." Maka seketika itu yang Abu Lahab ini biasa saja, biasa dalam artinya itu kalau mendengar kabar itu biasa aja. Tapi ketika mendengar akan kabar bahwa anak keponakan dari Abu Lahab ini lahir, seketika itu langsung bahagia, langsung gembira, dan ketika itu pun langsung mengatakan, "Sekarang engkau merdeka. Sekarang engkau merdeka." Artinya mengucapkan Abu Lahab ini kepada Suwaibah, karena Suwaibah ini adalah budak. Nah, kenapa? Karena saking bahagianya dan senangnya akan berita yang dikabarkan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab, sehingga Abu Lahab pun memerdekakan Suwaibah ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, memerdekakan budak pada zaman dulu itu adalah hal yang sangat mahal sekali. Artinya kalau nilainya saat ini mungkin ratusan juta, bukan cuma 100.000, 200.000 memerdekakan budak. Zaman dulu itu adalah memerdekakan budak itu cuma orang-orang tertentu saja yang bisa membeli budak atau membebaskan budak, karena sangat mahal sekali. Ya, nah adakah di sini? Ya, adakah di sini yang mana dia itu memperingatin Maulid sampai habis ratusan juta seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab? Hah, ada enggak? Rasanya enggak ada ya. Sampai ratusan juta ini paling berapa aja kita, ya kan? Ya. Nah, inilah kebahagiaan yang diungkapkan oleh Abu Lahab. Beliau ini memerdekakan akan budak beliau. Dan Abu Lahab ini statusnya Bapak dan Ibu adalah orang yang memang sudah tabat yada Abi Lahab. Artinya orang yang sudah ditentukan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah. Cuma karena dia berbahagia dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab pun mendapat keringanan at-takhfif, yaitu akan satu keringanan daripada siksa yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Apa yang Allah berikan? Yaitu adalah Allah memberikan akan setiap hari Senin itu akan air yang diminum air itu dan Abu Lahab pada waktu itu hilang seketika hausnya, dan haus kembali pada minggu yang akan datang lagi. Ya, jadi tidak dalam seminggu itu tidak merasa haus. Kenapa? Karena Allah memberikan keringanan kepada Abu Lahab dengan sebab bahagianya menyambut lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, malam ini kita bahagia, ya kan? Itu ada beberapa lagi yang tersisa di atas itu, mungkin ibu-ibu nggak apa namanya, belum sanggup, belum apa namanya, loncatannya belum tinggi ya. Nah, ini kita bahagia pada saat ini. Kita lihat yang digantung itu nilainya tidak seberapa, ya. Kita sanggup membeli, bahkan satu kotak pun kita sanggup membelinya. Tapi ketika itu digantung di acara peringatan Maulid Nabi dan itu dibacakan akan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu berbeda. Itu jadi rebutan. Ya enggak? Tadi ibu-ibu aja rebutan, apalagi yang di dalam sini rebutan, ya kan? Nah, nilainya cuma beberapa saja. Kita bisa beli di sampingkah atau di manakah bisa kita beli. Cuma karena ini adalah diletakkan di dalam satu peringatan, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibacakan akan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi keberkahan. Ya, orang tua kita dulu, zaman dulu itu Bapak Ibu, itu kalau baca Maulid berjanji itu ditaruh soko itu ketan, ya kan? Ada telur, ya kan? Soko itu mudah-mudahan
sebagaimana ketan itu menyatu dengan eratnya, maka mudah-mudahan rezeki kita itu selalu ada terus seperti ketan itu selalu tidak lepas daripada yang lainnya, ya, melengket terus rezekinya sama kita. Nah, itu mudah-mudahan harapannya. Itu artinya tapaulannya ketika kita membaca maulid ditaruh ke ketan. Mudah-mudahan rezeki yang kita bacakan maulid ini mudah-mudahan melekat terus sama kita. Amin Allahumma amin. Nah, itu telur bagaimana? Telur itu adalah makanan yang mana semua umur itu bisa makan. Kakek-kakek, nenek-nenek yang semuanya giginya misalnya tidak ada, ya, apabila makan telur bisa, ya kan? Apalagi yang pakai gigi, ya, yang nggak pakai gigi aja bisa makan. Nah, ini dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian dimakan telur itu, maka keberkahan akan masuk ke dalam dirinya, ya, keberkahan itu akan masuk ke dalam dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam acara ini. Dan ini semuanya adalah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bersedekah dengan apa yang digantung, itu sedekah. Dari keluarga besar, ya, dari keluarga besar Haji Zainal dan Haji Haji Neni, itu semuanya bersedekah kepada kita. Belum nanti makanan yang akan dihidangkan sama kita, ya kan? Ini semuanya tidak ada nilai, artinya tidak ada embel-embel yang akan mendapat keuntungan. Apakah setelah acara ini Haji Zainal akan mendapat keuntungan harta? Ya, tidak ada. Ya, yang ada setelah selesai acara mungkin beliau yang paling capek yang akan membersihkan rumah beliau. Ya. Atau Haji Zainal dengan adanya acara ini akan mendapat keuntungan menjadi anggota dewan? Nggak ada, ya kan? Yang Allah berikan rezeki saja saat ini sudah berlimpah, apalagi mau jadi anggota dewan, ya? Nggak ada. Artinya niatnya di sini hanya untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun adalah nilai sedekah yang sangat-sangat diharapkan di alam kubur. Karena apa? Karena orang yang berada di alam kubur itu, Bapak dan Ibu semua, itu mengharapkan kembali ke dunia untuk apa? Mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia seperti kita saat ini. Bukan untuk mereka sholat, tidak. Bukan untuk mereka berzikir kepada Allah, tidak. Bukan untuk mereka beribadah dengan ibadah haji atau umrah, tidak. Mereka meminta orang-orang yang sudah berada di alam kubur itu, mereka meminta supaya dikembalikan ke dunia ini supaya mereka itu bisa beramal soleh, mereka bersedekah, yang mana sedekah itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini sangat berharga sekali bagi orang soleh, bagi orang yang beriman di alam kubur mereka. Ya, jadi pahalanya ini bukan pahala yang kaleng-kaleng, pahalanya ini pahala yang besar. Kita ajak makan satu suap saja, kita makan daripada orang yang bersedekah dan mengenyangkan perut kita, itu pahalanya bagi orang yang memberikan makan kepada kita, itu pahalanya besar sekali. Apalagi kita ini bukan cuma makanan saja, ya kan? Snack apa yang digantung tadi itu adalah sedekah nilainya. Dan disebutkan bahwa tamu yang masuk ke rumah itu membawa berkah. Pulangnya tamu dari rumah kita, itu dosa-dosa kita dibawa oleh tamu. Artinya dosa-dosa yang kita ada di dalam rumah ini itu dihapus sama Allah. Kenapa? Karena datangnya atau masuknya tamu ke rumah kita. Ini ada rumah gedongan, rumah besar sekali, lantainya, masya Allah, licin sekali. Ya, tangganya, tangga yang mana tangganya besar sekali. Kemudian tiangnya tiang aras, ya, di depannya. Tapi rumahnya nggak bisa dimasuki tamu. Kenapa? Karena pagarnya tinggi sekali, ya kan? Nah, ini alhamdulillah
rumah yang dimasuki akan tamu itu adalah pahalanya sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat keberkahan dari Allah, keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesusahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan yang dalam keadaan yang tidak nyaman mudah-mudahan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tuan rumah Haji Zainal dan Haji Neni dan keluarga besarnya, ya, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan akan rezeki yang halal yang banyak, dan juga mudah-mudahan diberkahi akan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan semuanya keluarga besarnya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akan ampunan atas segala dosa-dosa kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan berikan umur yang panjang kepada orang-orang tua kita, khususan kepada orang tua daripada Haji Zainal dan daripada ibu dari Haji Neni. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dan dihilangkan segala penyakitnya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di alam kubur pun diberikan cahaya yang terang benderang, dan insya Allah akan membawa keberkahan di alam kubur. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan segala hajat kita itu dikabulkan dengan kemudahan dan kelancaran. Amin, Allahumma amin. Dan saya memohon dan meminta kepada Bapak dan Ibu untuk mendoakan anak saya Zahra Sopa yang saat ini berada di pesawat menuju dari Jakarta menuju ke kota Mesir. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirin Nabi wa alin Nabi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik salam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan tuqbal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa la ba'da li sabr rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa rasul majmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin Nabi wa bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.